میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں اللہ کا کرم ہے، عرس کامیاب ہو رہا ہے. عرس الحمدللہ ماشاءاللہ کامیاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ عرسوں کو اسی نہج پہ لائیں گے. عرسوں کو اسی نہج پہ لائیں گے کہ جو تقریریں ہوں، اصلاحی تقریریں ہوں، جو تقریریں ہوں آپ کی سمجھ میں آنے والی تقریریں ہوں، جو تقریریں ہوں ان سے قوم کا فائدہ ہو. صدقے کا ذریعہ اور بھی ہے. اگر آپ کا کوئی بھائی کام کرتا ہے تو اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا کرو. اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لیا کرو. صدقے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. جلا مت کرو. کیا مت کیا کرو؟ جلا کرو. نہیں جلا کرو، شمع کی طرح جلا کرو. پہلے ایک بار میں بات کروں گا. ہمارے حافظ جی بیٹھے سرفراز صاحب پبلک کے بیچ میں، ممبر پہ آ جائیں. آجا حافظ جی آ جاؤ. تمہارا بھی بڑا ساتھ ہے، تمہارا بڑا یوگدان ہے، تمہارا بڑا احسان ہے ایسے برکات پہ کہ اساتذہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں. کہ ہمارے حافظ سرفراز صاحب برکاتی ہیں. انہوں نے مکان اپنے رہنے کے لیے بنوایا تھا کہ ہم ماہرہ میں آ کے رہیں گے. انہیں پتا چلا کہ اساتذہ کے لیے مکان نہیں ہے تو کئی سال سے اپنا مکان دل میں خود اپنے گاؤں میں رہتے اور مکان کا قسم خدا ہے کہ ایک پیسہ کرایہ نہیں لیتے. مکان کا ایک پیسہ کرایہ نہیں لیتے. اللہ کا کرم ہے حافظ صاحب پر. حافظ صاحب بھی برکاتی ہیں، ان کے باپ بھی برکاتی ہیں، ان کے بھائی بھی برکاتی ہیں، ان کے بہنوئی بھی برکاتی ہیں، ان کا پورا خاندان برکاتی ہے اور بڑے خطرناک برکاتی ہیں. بڑے محبت کرنا. آجا حافظ جی نے آ کے بیٹھا کرو. اب پورے سال ہمارے مکان کا قبضہ ہے. معلوم نہیں مکان ان کا ہے کہ ہمارا ہے. خیر جو بھی ہے جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے. جو ان کا ہے وہ ہمارا. ماشاءاللہ حافظ صاحب بڑی مدد کرتے ہیں تن سے، دھن سے، من سے. اگر ان کے مکان کا کرایہ دینا شروع ہو جائیں تو خرچہ اور بڑھ جائے گا. جامعہ کا نہیں خرچہ تو بڑھے گا. جب کرایہ جائے گا تو خرچہ بڑھے گا. الحمدللہ دیکھیے بڑا ماشاءاللہ بلڈنگ جو ہے نا جس میں عرفان صاحب قبضہ کیے پڑے ہیں. ایک عرفان صاحب کی پڑے، ایک واحدی قبضہ کیے پڑے مہمان. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت بڑھا. ہمارے حافظ صاحب کی عمر میں ابھی بڑی پیاری تقریریں ہو رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہم ہی بولیں گے 10 منٹ. بڑی پیاری تقریریں ہو رہی ہیں، بڑی اصلاحی تقریریں ہو رہی ہیں. دیکھو اے بابو یہ موبائل بند کر دیں. موبائل چلانے آگے چلا موبائل نے برباد کر دیا. نئے لوٹوں کو انہوں نے بھی بات کیا نا. اور آپ کیا گالی ہوگی میرے گھر بچوں کو بول دیا لڑکے کو میں بازار کر دوں. آپ کیا گالی ہوگی؟ ہمارے یہاں گالی نہیں ہے. ہمارے للی اللہ جو بولتے ہم میمنوں میں گالی تو ہم کیا کریں. ہمارے کو گالی تھوڑی ہے. ہمارے پیار کی بات ہے. 2 کر رہا تھا بیٹا اس موبائل نے برباد کر دیا. آپ لوگوں کو ایک شکایت ہے مولوی کیا کر رہے ہیں تو مولوی تمہارا گھر جا کے نہیں رکھیں گے. کیوں اللہ مولوی کیا کر رہے ہیں تو مولوی تمہارے گھر تھوڑی رکھیں گے. اپنے گھر بنا رکھواؤ. اب مولوی نے تھوڑی کر دیا کہ اپنی بچی کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو. موبائل تم نے دیا، گھر پہ پابندیاں تم نے نہیں رکھی، گھر پہ ڈال کے پیسے لے کے گئے، گھر پہ گوشت تم نے کھایا، بڑے اچھے کپڑے تمہارے گھر والوں نے پہنے، تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں. جو لوگوں کے ہو رہا ان کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بڑے ٹناٹن برکاتی ہو، تم تو بڑے شریف لوگ ہو. کہتے نا لڑکی چلی گئی. جب لڑکی کیوں چلی گئی؟ جب لڑکا آیا تھا. جب لڑکی چلی گئی جب لڑکا آیا تھا تو پابندی کیوں نہیں کی تھی؟ جو آیا تھا تو پابندی کیوں نہیں کی تھی؟ اپنے آپ بھی صحیح ہو. یہ جامعہ اہل برکات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایک بات سنو لیکن لے چلنا حفاظت بھی اپنی بہت ماریں گے پھول والی.
इतनी चादरें, इतने फूल लाते हो, इतनी चादरें चढ़ाते हो, इतने, अब ऐसा करना, फूलों के लिए जो पैसा लाया फूल में डालना, उनकी रोजी रोटी भी है, इस हाल सवाब भी होगा ना। थोड़े फूल ले लेना, बाकी असादा से पूछ लेना, अगर तुम्हारे यहाँ मदारिस हो तो उनके लिए किताबें ले लेना, अगर वहाँ किताबें मौजूद हो तो अपने मदरसों के जाके पैसा दे देना। ये दीन मदरसों से हो रहा चल रहा है, समझे। यहाँ तो जबानें सीधी की जा रही है, दिल सीधी की जा रही है। जब जबानें सीधी हो जाएंगी तभी दिल सीधे होंगे, और जबानें सीधी हो नहीं रही है, दिल सीधे कहाँ से हो जाएंगे। पहले जबानें सीधी करो मदारिस में जाकर, समझे। मदरसों को मजबूत करो, मदरसों। और सुनो, खाली पीर जी की दुआ से अल्लाह हमारे मदरसों को तरक्की दे, अल्लाह हमारे मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे, अल्लाह हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, इससे कुछ नहीं होना। तो सर हम जैसे नायब पीरों की दुआओं से मदरसा मजबूत होगा पैसे से। सही गलत तो नहीं है ना, नहीं गलत तो ठोक दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अगर कोई गलत बात होगी तो यहीं दूर में यही तौबा होगी। हम लोग हटदान थोड़ी है कि गलती भी करें तौबा भी न करें, गलती भी करें और तौबा भी न करें। तौबा करना हजरत आदम का काम है और तौबा ना करना शैतान का काम है। तौबा ना करना शैतान का, तौबा करना हजरत आदम का काम है। लेकिन खाली दुआओं से तो मदरसे नहीं चला सकते, मदरसों के चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। दुआएं लेके जाना 250 ग्राम नहीं मिलेगा, समझे। तो मदरसे मजबूत होंगे काय से? पैसे से, आपकी पाक कमाई पैसे से। अब चाहे 2.5% वाली दो, चाहे 97.5 वाली दो, सही है। चाहे 2.5 वाला दो, चाहे 97.5 वाला दो, मदरसों को दो, मदरसों को दो, मदरसों को अल्लाह का करम है। साहिबुल बरकात की नाला का सरकार, मैं जामिया हसन बरकात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जामिया हसन बरकात की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप समझे कि मियाँ ने तकरीर करी, तमीज करी, अब इसके बाद तकरीर छिड़ देंगे। मैं उन गरीब मदरसों की बात कर रहा हूँ जो गाँव में चल रही है। जिस तरह गाँव में बुलाकर, अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, जिस तरह गाँव में बुलाकर हम जैसे लोगों को मिंबर पर बैठाकर चलते वक्त लिफाफा पकड़ाते हो नजराने का, जिसमें अच्छा खासा नजराना होता है, मदरसों के नाम का जलसा करते हो, मदरसों के नाम के पैसा इकट्ठा करते हो और फिर महंगे महंगे जलसे करते हो। कसम खुदा की उस दिन बच्चों को क्या खिलाते हो तुम जानते होगे, तुम्हारा ईमान जानता होगा। मदरसे के बच्चे बहुत सी जगह भूखे रहते हैं, और जो तुम्हारे चाहने वाले जाते हैं, जिन्हें तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीर के जाते हैं, इन्हें मोटा सा लिफाफा पकड़ा के हाथ चूम गए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जैसे हमारे पीर की शान, ऐसा कोई नहीं है। ये करना बंद करो, बहुत अच्छा पहला। ये करना बंद करो। मदरसों को मजबूत कराओ, बच्चों को मजबूत करो। जाड़े में बच्चे ठुठुर रहे हैं और पीर जी के लिए कंबल लाके डाल दिया, और पीर जी हम तो, और सुनो, कान खोल के सुनो, मैं बहुत छोटा मोटा पीर नहीं हूँ, बहुत बड़ी गद्दी का पीर हूँ। बहुत बड़ी गद्दी का पीर हूँ। ये वो गद्दी है जहाँ से बरेली भी मन से लेगा, बदायूं भी मन से लेगा, यहाँ बरेली के भी आका है या बदायूं के भी आका है। कब मैं कहता हूँ कि जो करते हो ना, फिर कहते हैं नजीम मियाँ को बुला लो, नजीम मियाँ को ऐसे करते हैं, तो मैं कब कहता हूँ मुझे बुलाओ। आप यकीन मानिएगा, अगर 5-6 दिन के लिए महाराज छोड़ दूं ना तो मेरे बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेरे ये भाई लोग परेशान हो जाते हैं। खून पे खून, हजरत कब आएंगे, हजरत कब आएंगे, अब्बा कब आओगे, हजरत कब आएंगे, ये बात होने लगी है। एक हफ्ते को जरा हिम्मत बुलाया करो, मैं कब कहता हूँ जलसे में बुलाओ, कहीं जलसे में बुलाओगे तो जो है वो कह के जाओ। आप मदरसों की हालत देखिए, मदरसों में खाने के लिए नहीं है, मदरसे पीने के नहीं है, बड़े बड़े महंगे जलसे हैं, एक एक जलसे में 4-4, 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए खर्च हो रहा है, और खर्च हो गए बोले अरे हमारे पीर साहब आए थे, अरे हमारे पीर का तो जवाब नहीं है।
बड़ा अच्छा पीर, बेशक हर का पीर अपने मुरीद की नजरों में अच्छा होता है, अपने पीर की खूब तारीफें करो। हम मदरसा नहीं चला पाएंगे, समझे, हमारी दुआ मदरसा नहीं चला पाएंगी। मदरसा तो हर काम पैसे से होता है, हर काम। तो अपने पाक पैसे को जहां नजरानों में देते हो वह मदरसों में भी दिया करो। अभी बढ़िया से कोई पढ़ने वाला आ जाए और मुकाबले की कव्वाली हो जाए तो 50 की गड्डी फटाफट चलती है। और जब मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए जाते हो तो सबसे पुराना फटा 20 का नोट 10 का नोट निकाल के देखते हो, अंदर निकाल के देखते हो कि और डाल देते हो, होता है ना। इमाम साहब को 10,000 रुपये देने में परेशानी आती है, अगले महीने ले लीजिएगा। 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह चढ़ा लेते हो। अगर सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आप सुनिए, आप लोग किससे बोलिए ना, मैं किससे बोल जाऊंगा। 3-3, अगर गलत कर रहा हूँ तो बताइए, 3-3, 4-4 महीने तो इमाम के घर पे कोई जमींदार थोड़ी है जो अपने घर से गेहूं पैदा करके खा लेगा। तनख्वाह इमामों की टाइम पे दिया करो, मुदर्रिस की तनख्वाह टाइम पे दिया करो, जल्द से सस्ते करोगे तनख्वाह टाइम पे पहुंच जाएंगी। और जरूरत क्या होती है सबको बुलाने की कि मदरसा चला रहे हो ना, वहाँ मजबूत आलिम भी होते हैं और बच्चे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। अपने बच्चों की हौसला अफजाई किया करो, अपने जो मदरसे में उस्ताद पढ़ाते हैं उनकी हौसला अफजाई किया करो, उन बच्चों से जलसा कर लिया करो। और फिर अगर बुलाया करो तो मुत्तकियों को बुलाया करो, परहेजगारों को नहीं बुलाया। यही मुत्तकी बैठी हुई हमारे नौमानी साहब, मुझे की तारीफ नहीं है, मुंह देखी तारीफ नहीं है, सच्ची बात तो बता रहा हूं ना, मुत्तकी को परहेजगारों को बता रहा हूं ना। तो अब मैं आपके अर्ज करने का मकसद ये है, मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, मदरसों को मजबूत करो, अपने गांवों के छोटे छोटे मकतबों को मजबूत करो। एक बात बताऊं, गांव के जो मदरसे होते हैं वो मेहनत ज्यादा, चलिए बात समझिए, गांव के जो मदरसे होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, वो ज्यादा मेहनत कराते हैं, वो ज्यादा मेहनत कराते हैं। गांव के मजबूत इदारिया उल्ला थानिया के बच्चे पढ़कर आते हैं, जो हमारे यहाँ उन्हीं को आप लेते हो यार, सही है। इदारिया तो बहुत कम आते हैं ना। अब आपने साल में ले लिया, खामखा में ले लिया, तो छोटे गांव में पढ़ के आते हैं ना, तो छोटे गांव में मेहनत हुई तभी तो आते हैं ना, तभी तो आपके मियारी मदरसों में उनका दाखिला हो जाता है। तो छोटे मदरसों को भी तो मजबूत करो ना, बड़े मदरसे तो मजबूत है ही है, बड़े मदरसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, जामे अहसन बरकत तो मजबूत है ही है, तो मजबूत है ही है, क्योंकि मजबूत असातिज़ा हैं, मजबूत बच्चे हैं, चलाने वाले मजबूत हैं, सरपरस्त भी मजबूत है। हाँ, चलाने वाले सरपरस्त भी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो अपने बाप को पुराने मारे। हम ये नहीं करें जामे अहसन बरकत करो, तुम अपने गरीब मदरसों को पैसा दो, जहाँ गरीब असातिज़ा पढ़ाते हैं। अच्छा एक बात और है, तकरीर होगी सबकी इसके बाद सलामी होगी। एक बात और है, अरे हाफिज जी की तनख्वाह में बड़ी बरकत है, हाफिज जी की तनख्वाह में बड़ी बरकत है, हाफिज जी बड़ी बरकत है तुम्हारी तनख्वाह में। तो आजा बेटा बदल 1 महीने में तनख्वाह दे, तनख्वाह सारी बरकत पता चल जाएगी। हाफिज जी को सब्र है, हाफिज जी को सब्र है। मस्जिद के जो इमाम होते हैं ना, जिन्हें झटकते हो पटकते हो, काम ले आते हैं। अब जैसे कोई शहर सवार हो जाए, पिछली बार बताई, भूत है, चुड़ैल है, शराबा है, परी है, शरीर जिन है, तो क्या पीर साहब जाएंगे फूकने के लिए? मस्जिद के हाफिज जी आएंगे। तो हमने मस्जिद की हाफिजों की एक बात बताओ, अपने बच्चों को खिला लेते हो और मस्जिद के हाफिजों को साल भर का खिलाते हो। अगर उर्दू नूरी पे जब दस्तार होगी ना, इंशाल्लाह ताला, अगर हयात रहे हम आप उर्दू नूरी पे दस्तार होगी, काफी बच्चों की 2-3 साल की दस्तार है,
سمجھے دستار ہوگی، اور جب دستار ہوگی تو ہار پڑیں گے، پھول پڑیں گے، انعام ملیں گے، اکرام ملیں گے، کولر ملیں گے، گھڑیاں ملیں گی، عوامیں ملیں گے، رومال ملیں گے، کتابیں ملیں گی. اور جب یہی بچے آپ کے گاؤں میں جائیں گے تو نہ رومال ملے گا، نہ ماما ملے گا، نہ کھانا ملے گا، نہ پینا ملے گا، ڈانٹ ملے گی. یہاں عزت ہار پہنا کے کرو، چاہے مت کرو. جب یہ آپ کے گاؤں کی مسجدوں میں جانا تو ان کی عزت کیا کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان کا خیال اللہ. رکھا کرو. بہت ہے، بہت عمدہ بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہاں پہنا کے عزت کرو، چاہے مت کرو. ارے عزت تمہیں اللہ نے دی ہے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. سبحان اللہ سے بے شک، ٹھیک ہے، اللہ نے عزت دی، ان کی دی عزت کو آپ نہیں گھٹا سکتے. بے شک. ان کی دی عزت کو آپ نہیں گھٹا سکتے. تو میرے بھیا بڑی محبت کے ساتھ رہو، سمجھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ خانقاہ سلامت رہے. حضور امین ملت کی عمر میں برکت. اب یہ تو ٹائم حضرت فراغ الفقہ کا تھا. جی حضرت مفتی نعیم الدین صاحب اللہ کا حضرت تشریف رکھتے تھے، آپ کے سوال ہوتے تھے، ان کے جواب ہوتے تھے. تو حضرت کی اہلیہ بیمار ہیں، اس لیے تشریف نہیں لگائے. دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہیں تندرستی عطا فرمائے. آمین. یہ بتاؤ آج گدی کی رات ہے، کائے کی رات ہے؟ گدی کی رات، کائے کی رات ہے؟ گدی کی رات. خرقہ پوشی کی رات ہے. جب صاحب سجادہ یہاں آئیں گے، ان کے ہاتھ چومو گے تو انہیں نظر بھی دو گے نا. جی کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ نظر دو گے نا. مت دینا، اللہ ماں دے دینا، کتابیں خرید دینا، مدرسوں کو دے دینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھی بات. جا کر کتابیں لینا نہیں آئے، یا کسی مدرسے میں لے لینا، سمجھے. صاحب سجادہ کو آپ کی محبت کی ضرورت ہے. الحمدللہ تبارک الحمدللہ آپ نظر دیتے ہو، اچھی بات ہے، سمجھے. پیر تو اپنی قسمت میں لکھا کے لاتا ہے، پیر تو اپنی قسمت میں لکھا کے لاتا ہے. اب یہ تو ہے لکھا کے لاتا، خرچہ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں آپ کو سلامت رکھے. میرے پیارے پیارے بھائیوں کتابیں ضرور خرید کے جانا، اپنے بچوں کے لے کے جانا. خود اگر پڑھے لکھے نہیں ہو اور بچے پڑھ رہے ہیں تو کتابیں لے کے جانا، تاکہ تمہارے بچوں کو، تمہارے پوتوں کو، تمہارے پڑپتوں کو معلوم ہو کہ تمہارے باپ دادا کس مسلک پہ تھے. سمجھے، کس مسلک میں مسلک کی کتابیں مل رہی ہیں، سمجھے. پوری کتابیں کے لے جانا، کتابوں کو پڑھنا، پڑھانا. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاؤ. اپنے یہاں چھوٹے چھوٹے اسکول کھولنے کی کوشش کرو، کر سکتے ہو. ہر مہینے میسج آتے ہیں، اس مہینے اس پیر صاحب کی فاتحہ کا کھانا ہے، اس مہینے اس پیر صاحب کی فاتحہ کا کھانا ہے. سارے فاتحوں کے پیسے جوڑو گے، سارے فاتحوں کے پیسے جوڑو گے تو اگر اسکول نہیں کھول سکتے لیکن غریب بچوں کی فیس دے سکتے، غریب بچوں کی فیس دے سکتے ہو. تو اپنے بچوں کی فیس دینے کا انتظام کرو. بہت سے بڑے اچھے اچھے ہوشیار بچے ہیں، فیس کی بنیاد پر نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو پڑھانے کی کوشش کرو، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کرو. یہی میسج خانقاہ کا، سمجھے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. 3 یا 4 شعر کے حضرت کلیم دانش اس کے پاس